Good morning, guys. Let's continue with measure of dispersion. Now, what's measure of dispersion? Okay, this is your next topic. I hope you can see this measure of dispersion. Okay, underline ಮಾಡೀನಿ. ಏನೈತಿ measure of dispersion ಒಳಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡೆಕೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೂರು ಅದು. ಬಟ್ there is dispersion in all those. What do you mean by dispersion? If you remember your 10th standard science, light gets dispersed ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. I hope you remember. Dispersed ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. Okay, spectrum gets what? Rainbow ನೆನಪೈತಿ. I hope you remember. Okay, same way ಡೇಟಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. But all the datas are not in that format. Some datas are in some format. As you can see, there are three series given there: series A, series B, and series C. Okay, I'll scroll down for you so that you can see the series. See, can you see the series? Yes, I have directly taken the textbook so that it will be easy for you guys to understand. Okay, ना डायरेक्ट टेक्स्ट बुक तो एक्सप्लेन ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ही ली है जो वेबसाइट पर है और जो मेरे पास है, जो शायद आगे प्रिंट होके भी आएगी, वो सेम टेक्स्ट बुक है. यही पेजेस मैं आपको अपलोड करता रहूंगा. दिस सेम पेजेस आई विल अपलोड टू यू इन द WhatsApp whenever it's necessary. Now let me continue this. Now if you see all the series, all the mean for all the three series is 10. See, 10, 10 and 10. But when you see the numbers here, can you see I'm rounding it off. I have put a bracket for one series, I have squared on second series, and I have boxed on third series. Can you see this? Okay, now if you see, the numbers are not same. First series 10, 10, 10, 10, 9 numbers are there. So 90 divided by 9 is how much? 10 exactly. Series B, how many numbers? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Again the mean is 10 only. Series C, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 16. Again the mean is what? 10. Now what conclusion you will get by this? If you see, summation of all these numbers is same. Okay, summation means what? See, 90, 90, 90. I'm rounding out of for you. This is 90 only, but there are 9 numbers only, but the answer for each and every series is 10. What do you mean by this? This is nothing but the dispersion in the data is given in a series. Means if you draw a line, okay, if you draw a line, okay, if you mark 1, 2, 3, so on up till what's the last number here? 19. For series A, all the numbers are here only. If this is 10, let us consider 10. ಇದನ್ನ 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವ. 10, 10, 10, 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ದಾಗ ಅದಾವ. ಆದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 19th ನ ಅದಾವ. 2, 3 ಹಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದು ದೂರಕನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dispersion. It is called as dispersion. Okay, pardon me guys, it's getting selected. Okay, let me go back to that page where it should be. Have I come too far? Yes, I have come too far. Pardon me guys, just a moment, give me a moment. I don't know why is it selecting. Pardon me. Okay, give me a moment, I'll get back to you soon. Where am I? Okay, I have gone a little bit behind. Okay, yes, we are here. Now ಇದು ಏನು ಡೇಟಾ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಲ್ರಿ, ಆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಜರ್ ಆಫ್ dispersion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What do we call it as? We call it as measure of dispersion. Okay, so that itself here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, this is the definition. This is your definition. What is it telling? It's telling the study of
scatter or variation of values in a data from any measure of central tendency is called dispersion. From any measure of central tendency, from any measure of central tendency, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದನೇ ಇರ್ಬೇಕದ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. In other words, measures which like or measures which measure the lack of uniformity are called measure of dispersion. Lack of uniformity. What do you mean by lack of uniformity? Henry, what do you mean by lack of uniformity? Uniformity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತನ ಕರೀತಾರ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್. ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, essential of goods measure, you read it by yourself. Okay, there are, now let me come to next topic. There are two topics. ಏನಿವು? absolute and relative measures of dispersion. absolute or absolute ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I'll underline. absolute measures of variation are expressed in the same statistical units which are original data are given such as ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಿಗೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ರೇಂಜ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ರೇಂಜ್, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವು, ಬಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದದ? ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್. ಏನಂತ ಆಗತ್ರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ coefficients. Coefficient of range, coefficient of deviation, coefficient of, okay, what are they called as? Coefficients ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, they are called as coefficients. Now what is the next topic? Next topic ಏನು? Okay, what is the next topic? ಇದರ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಬರ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೋರಿಸನ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ಮಾಸ್ತರ್ ಇವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ ಅವನ ಹೇಳಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ ಏನು ಚಂದಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋ, ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು ನಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ಈಗೂ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ highest value and the least value in a given data. It is denoted by R. Remember, these symbols are fixed. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. It is denoted by R. Now you can see here. Okay, it is denoted by R. See, I'm moving my mouse pointer. Now what is, how do you compute? It is given by the formula R is equals to H minus L according to definition ಐತಲ್ರಿ. ಹೌದಾ? So therefore coefficient of range, therefore coefficient of range is given by the formula. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು? What is this? H minus L divided by H plus L.
coefficient of range is given by h minus L divided by h plus L. What are you doing here? You're as of removing a kind of percentage, or percentage in the sense coefficient ತೆಗ್ಯಾಕತ್ತೀರಿ. What are you removing? Coefficient. ಇದು ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಕವು. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು? ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. ಏನಿದು? ಸೆಮಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. how do you calculate? Quartile deviation is defined as half of the interquartile range. Interquartile range ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Q3 minus Q1 by 2. ಇದು interquartile range. Okay, it is given by denoted by QD. QD is equals to QD ಅಂದ್ರೆ ಆ QD ಅಲ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ. Okay, don't go into that way. QD is equals to Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, next ಇದ್ರದ್ದು coefficient ಏನು? See here, the relative measure is defined as the coefficient of quartile deviation. It is given by the formula. See here, Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. How do you calculate? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ note. Calculation of Q1 and Q3 will be done as discussed under the topic of quartiles in partition values. ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ತಾರ. Okay, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Next is what? Next is mean deviation. Quartile deviation ಆತ. ಈಗ mean deviation. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕನ್ರಿ. ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಥಿಯರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಲೆಸನ್ದಾಗಿಂದ. ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನಂತ. ಒನ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಯರಿ questions in this chapter for 5 marks and what are the problem questions. Okay, so next is what? Mean deviation. What do you mean by mean deviation? It is the mean of the absolute deviation. It is the mean of the absolute deviation of a set of observations from any measure of central tendency. It is denoted by MD. Remember this, it is denoted by MD. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕವು ಏನೇನು ಹಾಕವು ಇವನು ಸಂಸರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ MD ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅವರೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮೋಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೂರದಿಂದನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, AM, median and mode. Okay, we shall discuss median computed only from AM, median and mode. ಮೂರು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವರು. We have to learn all the three. Computation of MD from mean. MD from mean ಹಂಗ ಕೇಳ್ತಾರ. Computation of MD from median, computation of MD from mode. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರ. So how to calculate? So this is the formula. Okay, ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, MD of x bar means MD from mean is equals to summation modulus x minus x bar by n. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎಫ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗ. ಓಕೆ, ಬಟ್ x denotes the midpoint of the corresponding class interval. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲಿ, let that sum come, I'll show it to you. Okay, let the sum come, I'll show. Fine. Next, continuous frequency distribution ಅದಾತು. Its relative measure is given by MD into ಅಂದ್ರ MD of x bar. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀರಿ, ಇದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ MD ವಿತ್ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀನ್.
ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ ಇರುತ್ತಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದೈತ್ರಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೇಮ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಜಗದಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎನ್ ಜಗದಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಜಗದಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ಎನ್ ಜಗದಾಗ, ಸಾರಿ ಎಮ್ ಜಗದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತಿಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜಾಗದಾಗ ನೀವೇನು ಹಾಕಾಕ್ತೀರಿ ಈಗ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಡಿಯನ್. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್. ನೆನಪೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆನಪು ಹರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಾಣತ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೇಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯನ್. ಮೋಡ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾರು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಿಗಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? I have highlighted here. Can you see? Idu. What is this? It is defined as the positive square root of the mean of square deviation of the given observation from their mean. In short, SD is root mean square deviation from mean. It is denoted by alphabet sigma. It is denoted by the alphabet sigma. Okay, it is denoted by sigma. Understood? Its measure is known as coefficient of standard deviation and it is given by coefficient of standard deviation. Ill nodri, given by ill kottara. Can you see this? Idu sigma divided by x bar. Sigma divided by x bar. Okay, how do you find standard deviation for ungrouped data? Ill kottar. Can you see this? This is direct method. Illu direct method irutte, deviation method irutte. ನೀವು ಹೆಂಗ ಮೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ಬಾಯಿಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವು ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರ್ತಾಕ್ಕವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ and this way is also correct. ನೀವು ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ this is little bit difficult than this. This is easy. ಇದು ಈಸಿ ಐತ್ರಿ. this is little bit difficult. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಫೈನ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಐತಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಏನೀಗ ಅದಾವಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡಿ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋರಿ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ. ನೀವು ಇದ್ಲೇನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ.
Okay, we can explain it, but it's going to take a lot amount of time. So let's not waste in explaining what is not there for our current syllabus. Let's concentrate on what is there for the syllabus. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಥವು ಇವನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೈತಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತವರು ನೆನಪು ಹರ್ಯಾರ. ಓಕೆ, so this is known as combined standard deviation. So this is a little bit theory on what do you know it as measure of dispersion. ಈಗ next what we'll do, we'll jump here and we'll start. Okay, we'll jump back. Let me see the questions. Okay, sorry, one more topic is remaining, that is coefficient of variation. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, coefficient of variation. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ 10th standard ಒಳಗ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಳೆ 10th standard ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹೊಸ 10th standard ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು CBSE NCERT ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ CV is equals to SD divided mean into 100 means sigma divided by x bar into 100. ಆಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಿತ್ತು ಆಗಲೇ, ನೀವು ಆಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ನೆನಪೈತಿ? ಎಲ್ಲೊತ್ತದ? ಹಾಂ, ಸಿ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಾರ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಐತೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ. ಸೊ CV ಇಸ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನು, coefficient of variation is the percentage of coefficient of standard deviation. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಡಬಲ್ ನೋಟೆಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ CV ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ and more the value of CV less consistent is the distribution. Now what is the meaning of consistent? Consistent ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. IPL ನಡೆದೈತಿ ಇಲ್ಲಿಗ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಾಕ್ತಿರಿ. ನಮ್ಮ RCB ಟೀಮ್ದವ್ರು ಒಳಗೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದಾನ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್? ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅವ್ 3 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಒಳಗೆ 50-50 ಅಬೌವ್ 50-50 ತೆಗ್ದ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 50-50 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಒಳಗೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಸಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಈಗ KL ರಾಹುಲ್ ಆಡಕ್ತಾನೆ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆಲ್ಲೋ, ಹೀ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಡ್ ರನ್. ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಡಕ್ತಾನ, ಹೀ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಡ್ ರನ್. ಸೊ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ ರನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 0 ಔಟ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ 100 ಹೊಡೆದ, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ 5 ರನ್ ಹೊಡೆದ, ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ 4 ರನ್ ಹೊಡೆದ, ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ 60-70 ಹೊಡೆದ, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು? ವೇರಿಯಬಲ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹಿಂಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದನ್ನ ವೇರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಜಿಗಿತಿರ್ತಾನ, ವೇರಿ ಕಾಣಾಕ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ವೇರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಂತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ this is the theory which I had to tell. Next, as of you can see, problems on range and quartile deviation. So ಇದನ್ನ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಾ ಹಗರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್.